8th क्लास। प्यारे बच्चों, असी पिछले हफ्ते पाठ 1 कविता जिंदे रहन मेरे देश के लोक दे 2 पैरे काव्य सत्रा ते आधारित प्रश्न उत्तर किए सन। बच्चों, अज असी अगला पैरा जिंदे रहन मेरे देश कविता दे कवि का नाम सुरिंदरजीत कौर है। कविता की नाम है बच्चों कवित्री का? सुरिंदरजीत कौर। इस कविता विच कवित्री आखदी है, फिरकू फनीयर डंग चलाए। फिरकू कौन होंदे हन? जात पात का भेदभाव पैदा करने वाले। फिरकू कौन होंदे हन बच्चों? जिहड़े लोकां दे विच जात पात का भेदभाव पैदा करते हैं, उन्होंने फिरकू आख्या जाता। फिरकू फनीयर डंग चलाए, जात पात का नस नस अंदर जहर फैलाए। जहर फैलाना, नफरत पैदा करवाना। जहर फैलाना, नफरत पैदा करना। फिरकू जिहड़े लोग मनुखा दे अंदर जात पात का भेदभाव पैदा करके लोकां दे अंदर नफरत का जहर फैलाउंदे हन, मिट्टी दी दे छाले छाले। उन्हां दे कारण दे की हुंदा बच्चों? शरीर। दे की हुंदा? शरीर। छाले छाले होना, जख्मी हो जाना। उस नफरत दे कारण इस धरती माँ दी शरीर ते जख्म हो गए हैं, अर्थात धरती माँ दी शरीर दे उत्ते छाले पै गए हैं। फसला फुल बाग कुमलाए। उस नफरत दी भरी आंधी दे कारण फसलां फुल बाग सब कुमलाए। कुमलाए का की अर्थ होंदा है? मुरझा जाना। नफरत दी आंधी दे कारण इस धरती माँ दी शरीर दे उत्ते जख्म हो गए हैं, जिस दे कारण फसलां फुल अते बाग मुरझा गए हैं। सूए मांदरिया बिना दसो। सूए मांदरिया। मांदरिया की हुंदा है बच्चों? जिहड़ा सप दे डंक का इलाज करता है। अगर किसी ने कोई सप कट जाए तो उसका इलाज कौन करता है? मांदरिया। सूए मांदरिया बिना दसो, कौन लवे सप्पा नू रोक। कवित्री आखती है कि बिना मांदरिया तो सप दे डंक का इलाज करने वाले लोग किस नू रोक सकते हैं? सप्पा नू रोक सकते हैं। अर्थात जिहड़े भारत देश के लोकां दे विच जात पात का नफरत फैलाते हैं, वो कौन हैं? उन्होंने सप कहा गया है। की कहा गया है? सप कहा गया है कि वो लोकां दे अंदर जात पात दे नफरत का जिहड़ा जहर फैलाते हैं, उस दे कारण सारे आपस विच दुखी हो जाते हैं। जिंदे रहन मेरे देश के लोग, मेरे भारत देश के लोग हमेशा वसते रहन, हमेशा जिंदे रहन। एक बार बच्चों फिर असी पैरा करेंगे। फिरकू फनीयर डंग चलाए। फिरकू फनीयर डंग चलाए, मिट्टी नस नस अंदर जहर फैलाए। मिट्टी दी दे छाले छाले, फसला फुल बाग कुमलाए। सूए मांदरिया बिना दसो, कौन लवे सप्पा नू रोक। जिंदे रहन मेरे देश दे लोग। इस कविता विच कवित्री आखदी है कि जिहड़े लोग जात पात का भेदभाव पैदा करके लोकां दे अंदर नफरत पैदा करते हैं, उस दे कारण इस धरती माँ दी शरीर दे उत्ते की हो गए हैं? जख्म हो गए हैं। धरती माँ दी शरीर दे उत्ते जख्म हो गए हैं, जिस दे कारण फसल फुल अते बाग मुरझा गए हैं। कवि आखदा है कि इन्हां सप्पां नू कौन रोक सकता है? मांदरियां रोक सकती हैं। मांदरियां कौन होंदियां बच्चों? जेड़े सप दे डक्का दा डंक दा इलाज करते हैं। कि इन्हां लोकां नू
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਲਿਖੋ। ਫਿਰਕੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰਕੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰਕੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੱਚੋ? ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੱਚੋ? ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਸਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ? ਫਸਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਂधी ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਂधी ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਂधी ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? 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 ਸੂਏ ਮਾਂਦਰੀ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਏ ਮਾਂਦਰੀ। ਸੂਏ ਮਾਂਦਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਖੈਰ, ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੈਰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਖੈਰ, ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ ਨਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੈਰ। ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਜੂਝਦੇ ਪੜੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਤੇ ਪਰਮ ਸਲੋਕ, ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਖੈਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਖੈਰ। ਕਵਿਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ ਨਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੈਰ। ਕਵਿਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰ, ਵੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਧੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਲ। ਬਾਬਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਤਾ। ਬਾਬਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਪਿਤਾ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਜੂਝਦੇ ਪੜੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਜੂਝਦੇ, ਜੂਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਜੂਝਦੇ ਪੜੀਏ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਰਮ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਰਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਜੂਝਦੇ ਪੜੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਰਮ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਵਿਤਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਏ। ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਵਿਤਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਵਿਤਰੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਪਾਠ 1 ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੈਰੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਸਾਡੀ ਪਾਠ 1 ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।